के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। सेना में है मेरा भी एक नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा, यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, हालेलुया,
आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा।
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું ને આજની આ રવિવારની ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું. સમય પર મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને માન્ય બિશપ સાહેબે મને તક આપી માટે સમયે આભાર માનું છું અને સાથે રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયો પર સેવા આપતા રેનીસનભાઈનો પણ આ સમયે આભાર માનું છું. પ્રભુનું વચન યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક તેનો 9મો અધ્યાય અને તેની 6 અને 7મી કલમ આ પ્રમાણે કહે છે, કેમ કે આપણે સારો છોકરો અવતર્યો છે, આપણને પુત્ર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ખાંડ પર રાજ્ય અધિકાર રહેશે અને તેને અદ્ભુત મંત્રી, પરાક્રમી દેવ, સનાતન પિતા ને શાંતિનો સરદાર એ નામ આપવામાં આવશે. દાઉદના રાજ્યાસન ઉપર ને તેના રાજ્ય ઉપર તેને ઇન્સાફ તથા ન્યાયપણાથી તે સમયથી તે સર્વકાળ સુધી સ્થાપવા તથા દ્રઢ કરવા સારો. તેની સત્તાની વૃદ્ધિનો તથા શાંતિનો પાર રહેશે નહીં. સૈન્યોનો દેવ યહોવાની ઉત્કંઠતાથી આ થશે. આ પ્રભુનું વચન છે. આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, આરાધનાની પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુની સમક્ષતામાં આપણા મસ્તકો નમાવીએ. સનાતન ઈશ્વર, સકળ સૃષ્ટિના સર્જનહાર, અમારા જીવન પ્રેમાળ પવિત્ર પ્રભુ, તમારી અદ્રશ્ય પવિત્ર અને ગૌરવવાન હાજરીમાં અમે અમારા મસ્તકો નમાવ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ, તમારો જય જયકાર કરીએ છીએ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. કેમ કે આરાધનાને યોગ્ય પ્રભુ જે નક્ષત્ર અને નભોમંડળ પર બિરાજમાન, ઇસરાયેલના સ્તોત્ર પર બિરાજમાન અમારા પ્રભુ, જે અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી એવો ને એવો છે, જે હતો, જે છે અને જે ફરીથી આવનાર છે, એવા પ્રભુના પાયાસાના ઘર અમે મસ્તકો નમાવ્યા. ત્યારે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ, પ્રભુ તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. એ પ્રભુનું અમે ભજન કરવા આવ્યા છે કે જે પ્રભુ અમારા નામથી અમને ઓળખે છે, જે પ્રભુ અમને પ્રેમ કરે છે, જે પ્રભુ અમને માફી આપે છે ને જે પ્રભુ અમારી સાથે સંબંધ રાખે છે. પ્રભુ આજે ફરીથી અમારી જાતોને તમારી સમક્ષતામાં લાવીએ છીએ. આત્માથી તથા સત્યતાથી તમારું સ્તવન કરવા, તમારું ભજન કરવા, તમારો મહિમા કરવા તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડજો. ગીતો આરાધનાનો સમય, પ્રાર્થનાનો સમય, વચનનો સમય ને તમારી સાનિધ્યમાં આવીને ફરીથી તમને સોંપવાનો સમય અમારા માટે આશીર્વાદિત બને એવી કૃપા ચાહતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. આમેન. સમય પ્રભુની સ્તુતિ આરાધના કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીત ગાવા માંગીએ છીએ. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, વચન પ્રભુનું છે ખાસ, આનંદી વેળા આવશે, ત્રાતાથી આમો પાસ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર, છાટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ આશીષની વૃષ્ટિ થશે, થવા સજીવન કાજ, સૌ જગ્યાઓ ભીંજી જશે, થશે વૃષ્ટિનો અવાજ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર, છાટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર.
આશીષની વૃષ્ટિ થશે, આવે અમારા પર, જેથી સુકાપણું જશે, વચન આ પૂરું કર. આશીષની વૃષ્ટિ આવે અમારા પર અતુલ, જ્યારે તને નમી ભાવે, કરીએ પાપો કબૂલ. વારા પરથી વાંચનમાં આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ. ભજન સંગ્રહની પાછળ પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠ નંબર 21, તારી પાંખોને આશરે. પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠ નંબર 21. હે ઈશ્વર, મારી અરજ સાંભળ, મારી પ્રાર્થના પર કાન ધર. મારું હૃદય વ્યાકુળ થશે ત્યારે પૃથ્વીને છેડેથી હું તને અરજ કરીશ. જે ખડક પર હું મારી મેળે ચડી શકતો નથી તે પર તું મને લઈ જજે. કેમ કે તું મારો આશ્રય છે, મારા વેરી સામે મારો મજબૂત બુરજ છે. હું સદાકાળ તારા મંડપમાં રહીશ, તારી પાંખોને આશ્રયે હું રહીશ. મારો આત્મા શાંતિથી ઈશ્વરની વાટ જુએ છે, કેમ કે તેનાથી મારું તારણ છે. તે જ મારો ખડક તથા મારું તારણ છે, તે મારો ગઢ છે, હું કદી ઉથલી પડવાનો નથી. હે મારા આત્મા, તું કેવળ શાંતિથી ઈશ્વરની વાટ જો, કેમ કે હું તેની જ અપેક્ષા રાખું છું. એકલો તે જ મારો ખડક તથા મારું તારણ છે, તે મારો ગઢ છે, હું ઉથલી પડનાર નથી. ઈશ્વરમાં મારું તારણ તથા ગૌરવ છે, મારા સામર્થ્યનો ખડક તથા મારો આશ્રય ઈશ્વરમાં છે. હે લોકો, તમે સર્વ પ્રસંગે તેનો ભરોસો રાખો, તેની આગળ તમારું હૃદય ખુલ્લું કરો. દેવ આપણો આશ્રય છે. ઈશ્વર એકવાર બોલ્યો છે, આ વાત મેં 2 વાર સાંભળી છે કે સામર્થ્ય ઈશ્વરનું જ છે. વળી હે પ્રભુ, કૃપા પણ તારી જ છે. આમેન. સમયે પ્રભુની સમક્ષમાં આપણા મસ્તકો નમાવીએ, આભાર સ્તુતિ પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. ફરીથી પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. 2024ના ડિસેમ્બર માસના પ્રથમ દિવસે નાતાલના મહિનામાં પ્રભુએ મને ને તમને પ્રવેશ કરાવ્યો છે, માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજમાન અમારા જીવન પ્રેમાર પવિત્ર પ્રભુ, આભાર માનતા માનતા અને સ્તવન કરતા તમારા આંગણામાં અમે આવ્યા છે. તેનો આભાર માનીને તેના નામને ધન્યવાદ આપો. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ, જીવતાઓની ભૂમિમાં પ્રભુ તમે અમને ગણ્યા, જીવતા રાખ્યા, જીવતા ઉઠાડ્યા. 2024ના જાન્યુઆરીથી લઈને નવેમ્બર સુધીની એ યાત્રામાં અમારા અગ્રેસર, અમારી સાથે રહેનાર, અમારી સંભાળ રાખનાર, અમારી સાથે રહીને અમારું રક્ષણ કરનાર, અમારી સર્વ અરોજો ગરોજો પૂરી પાડીને અમારા માટે આશીષના સ્ત્રોત બની રહેનાર અમારા પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને ફરીથી પ્રભુ, વિશ્વભરની સાર્વત્રિક મંડળીની સાથે તમારું ભજન કરવા માટે
તમારી આરાધના કરવાને માટે, આભાર સ્તુતિ કરવાને માટે પ્રભુ ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીમાં પ્રભુ આજની ભક્તિ સભામાં અમે જોડાયા છે, ત્યારે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. 2024ના ડિસેમ્બર માસના પ્રથમ દિવસે પ્રભુ અમે તમારા બાળકો તરીકે તમારી આધીનતામાં અમે નમ્યા છે. આભાર સ્તુતિ કરીએ છીએ. અમારા પોતાના વ્યક્તિગત જીવનોને માટે, કૌટુંબિક જીવનને માટે, મંડળી અને સમાજના જીવનને માટે અને મળેલા ઉપકારો અને આશીર્વાદોને માટે આભાર માનીએ છીએ. અમારા બાળકો, અમારા જુવાનો, અમારા સિનિયર સિટીઝન વાલાઓને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમને પ્રેમ કરનાર પાત્રો, અમારી સંભાળ રાખનાર પાત્રો અમને આપ્યા છે. આત્મિક જીવનમાં અમે વૃદ્ધિ પામીએ માટે પ્રભુ આત્મિક મિત્રો તમે અમને આપ્યા છે. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ. આભાર માનીએ છીએ આખું અઠવાડિયું, ગત આખું અઠવાડિયું તમે અમારી સાથે રહ્યા. વિવિધ કાર્યોમાં, વિવિધ મુસાફરીઓમાં પ્રભુ, અમારા સેવાના કાર્યોમાં, સર્વિસના કાર્યોમાં તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડી. આભાર માનીએ છીએ. સલામતી પ્રભુ તમે અમારા માટે બન્યા. આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસીસ, અમારા માન્ય બિશપ સાહેબને માટે, તેમના પરિવારને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ ગુજરાત ડાયોસીસના તમામ અધિકારી ગણ સાહેબોને માટે. આભાર માનીએ છીએ ગુજરાત ડાયોસીસના એ 13 વિભાગોને માટે ને 13 વિભાગની 434 મંડળીમાં ચાલતી ભક્તિ સભાને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. 143 પાસ્ટોરેટને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને 242 ધર્મસેવકોની ભેટને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ બાળકોમાં ચાલતી સેવાઓને માટે, જુવાનો મધ્યે ચાલતી સેવાઓને માટે, સિનિયર સિટીઝનની સેવાને માટે, ખ્રિસ્તી સેવા મહિલા સંગતની સેવાઓને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ ગુજરાત ડાયોસીસમાં તમે અમને વસાવ્યા, મૂક્યા છે. સેવાના પાત્રો તરીકે તમે અમારો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો. પ્રભુ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ આત્મિક આશીર્વાદો આપ્યા છે, ભૌતિક આશીર્વાદો આપ્યા છે અને સાથે સાથે પ્રભુ સામાજિક આશીર્વાદો આપ્યા છે. પ્રભુ સર્વને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા વચનો અમને આપ્યા છે, જે વચનો દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત કરો છો. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. એ વચનના પ્રભુ ખુલાસા કરનાર સેવકો આપ્યા છે, બાળકો આપ્યા છે. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ મંડળીની સંગત આપી છે. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ મારા દેશ, મારા રાજ્ય, અમારા શહેરને માટે ખરેખર પ્રભુ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાને માટે, સિનડને માટે, સિનડની વ્યવસ્થાને માટે, અમારા માન્ય મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી અને ટ્રેઝરર સાહેબને માટે, ભારતભરની 28 ડાયોસીસ, તમામ માન્ય બિશપ સાહેબ અને તેમના પરિવારને માટે, તમામ વિસ્તાર પ્રભુ વિશ્વાસી સમુદાયને માટે, તમામ ધર્મસેવકો અને તેમના પરિવારને માટે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ આશીષના સ્ત્રોત, આશીષ આપનાર અમારા પ્રભુ હંમેશા અમારી સાથે રહ્યા, હંમેશા અમારી સાથે ચાલ્યા, અમારા ડગલાને, અમારા પગલાંને ગોઠવ્યા. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. અનેકવિધ ઉપકારો અને આશીર્વાદોથી તમે અમારા જીવનોને પ્રભુ તમે વેષ્ટિત કર્યા, છતાં પણ પ્રભુ કબૂલ કરીએ છીએ મારા પર થયેલા સર્વ ઉપકારોનો હું શું બદલો આપું. પ્રભુ અમે પાપી છે, અમે જાણીએ છીએ, અમારા પાપોને એમને ક્ષમા કરો. પ્રભુ નાતાલના મહિનામાં પ્રવેશ પ્રાપ્ત કર્યો છે. ફરીથી એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ જયંતિની ઉજવણી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ અમે ક્ષમાની યાચના ચાહીએ છીએ.
અમને માફ કરો, અમને સ્પર્શ કરો અને ફરીથી તમારી સાથેના સંબંધમાં પ્રભુ તમે અમને પુનઃ સ્થાપિત કરો, કે જેથી કરીને પ્રભુ નાતાલ પર્વનો એ સમય અમારા માટે સાર્થક અને અર્થપૂર્ણ બની રહે, તમારી સાથેના સંબંધમાં દ્રઢ અને સ્થિર થવાનો બની રહે અને તમારી સાથેના સંબંધમાં વૃદ્ધિ પામવાનો બની રહે. પાપોની ક્ષમા ચાહતા, મળેલા ઉપકારો અને આશીર્વાદો માટે આભાર માનતા અમારા જીવનોને તમારા હાથોમાં અમે સોંપતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. આમેન. સમય આપણે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં પ્રભુની સ્તુતિ આરાધના કરતા જોડાવા માંગીએ છીએ. પ્રભુનો મહિમા એ રીતે આપણે કરીશું. करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है।
प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી આપણે પ્રભુનો વચન વાંચીએ એ પહેલાં બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીતમાં આપણે જોડાઈએ ને પ્રભુનો મહિમા કરીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી આપણે પ્રભુનું વચન વાંચવા માંગીએ છીએ અને નવા કરારમાં લૂકની લખેલી સુવાર્તા અને તેનો 2 અધ્યાય અને તેની 15 થી 20 કલમ નાતાલ પર્વના દિવસોમાં આપણે પ્રવેશ પામ્યા છે. ત્યારે પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 2 અધ્યાય અને તેની 15 થી 20 કલમ, ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે કે દૂતો તેઓની પાસેથી આકાશમાં ગયા પછી તે ઘેટા પાળકોએ એકબીજાને કહ્યું કે ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને જે વાતની ખબર પ્રભુએ આપણને આપી છે તે જોઈએ. તેઓ ઉતાવળથી ગયા અને મરિયમને, યુસુફને તથા ગભણમાં સૂતેલા બાળકને તેઓએ દીઠા. તેઓને દીઠા પછી જે વાત એ છોકરા સંબંધી તેઓને કહેવામાં આવી હતી તે તેઓએ જાહેર કરી. જે વાતો ઘેટાપાળકોએ તેમને કહી તેથી સર્વ સાંભળનારાઓ અચરજ થયા. પણ મરિયમ એ સર્વ વાતો મનમાં રાખીને તે વિશે વિચાર કરતી. ઘેટાપાળકોને જેમ કહેવામાં આવ્યું હતું તેમ તેઓએ બધું સાંભળ્યું તથા જોયું. તેને લીધે તેઓ દેવનો મહિમા તથા સ્તુતિ કરતા પાછા ગયા. આ પ્રભુનું પવિત્ર વચન છે. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચન મને અને તમને તેની આશીષ આપો. આમેન. સમય પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું આપણે સાથે બોલીને આપણા વિશ્વાસની આપણે કબૂલાત કરીએ. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું ભજન સંગ્રહમાં પૃષ્ઠ નંબર 363 પર આપવામાં આવેલું છે. તેમાં આપણે સાથે બોલીશું, આપણા વિશ્વાસને આપણે જાહેર કરીએ અને પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું સાથે બોલીશું ને આપણા વિશ્વાસને આપણે જાહેરાત કરીએ. સર્વસત્તાધારી ઈશ્વર પિતા,
આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એક ને એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભ રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પંતિયુસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયેલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું, પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન, આમેન. સમય આપણે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા ગીતમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. कभी न डिगेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। સમય ખાસ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ અને સમય માન્ય બિશપ સાહેબનો પણ હું આભાર માનું છું. ઓનલાઈન રવિ ભક્તિ સભામાં ભક્તિ સભા લીડ કરવાની તક મને આપવામાં આવી અને સાથે કેટલીક જાહેર ખબર જે છે એ આ મુજબ છે. ઓનલાઈન રવિ ભક્તિ સભા જે ચાલે છે તેના માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. ઘણા બધા લોકો દેશ વિદેશથી, ગુજરાત ને ગુજરાતના બહારથી ઘણા બધા લોકો તેમાં જોડાય છે, પ્રભુનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. એને આશીર્વાદિત એ સેવાને માટે ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. માનીય બિશપ સાહેબનું એ દર્શન માટે ખરેખર પ્રભુને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ને ખરેખર આભાર માનતા આજની આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનો આભાર માનતા, આવકાર કરતા આનંદ અનુભવું છું. ડિસેમ્બર માસમાં ઓલમોસ્ટ આપણે પ્રવેશ પામ્યા છે. આજે પહેલો દિવસ, 1 ડિસેમ્બર. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ. નાતાલનો મહિનો
ઉજવણી, આનંદ અને આશીર્વાદનો મહિનો. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ અને પ્રભુનો આભાર માનીએ. ગુજરાત ડાયોસીસ CNIની એ એકતા 29/11/1970 થી લઈને 29/11/2024ની એ એકતાની યાત્રાના 54 વર્ષની ઉજવણી 29 તારીખ આપણે કરી શક્યા. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. 54 વર્ષની એ યાત્રામાં ઈશ્વરની કૃપાને માટે, ઈશ્વરની આગેવાનીને માટે, સંભાળને માટે, અદ્ભુત આશીર્વાદને માટે અને CNI ગુજરાત ડાયોસીસને મળેલા એ 5 માન્ય બિશપ સાહેબને તેમની અદ્ભુત સેવાને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. ને સાથે માન્ય બિશપ ધી રાઇટ સિલ્વાન્સિસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબની આગેવાનીમાં જે એકતા પર્વની ઉજવણી થઈ શકી. ગુજરાત ડાયોસીસના 13 વિભાગમાં એકતા પર્વની ઉજવણી અને તેની રેલી અને તેની કેટલીક ક્લિપ્સ, કેટલા ફોટોગ્રાફ્સ મૂકવામાં આવશે. જોજો, પ્રભુનો આભાર માનીએ. ને આજે પણ પ્રભુ એની મંડળીને, તેના લોકોને પ્રેમ કરે છે, તેની એકતામાં જોડી રાખ્યા છે. પ્રભુનો આભાર માનીએ અને એ જ પ્રાર્થના યોહાન 17:21 તેઓ બધા એક થાય. અને એ એક્યતાના બંધનમાં પ્રભુએ મને અને તમને જોડી રાખ્યા છે. પ્રભુનો આભાર માને છે. નવી લહેર ગુજરાતે આજ CNI નો આ વિભાગ ખાસ. નવી લહેર ગુજરાતે આજ CNI નો આ વિભાગ ખાસ. કૃપા પ્રભુની વધી ગુજરાતે ને લોકોનો વધ્યો વિશ્વાસ. કૃપા પ્રભુની વધી ગુજરાતે ને લોકોનો વધ્યો વિશ્વાસ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thanks for Gujarat Diocese. Thank you, Jesus. એકતા પણ વધી ગુજરાતે, સ્થિરતા પણ વધી ગુજરાતે. સેવા કેરા ક્ષેત્રોના માધ્યમો પણ વધ્યા ગુજરાતે. એકતા પણ વધી ગુજરાતે, સ્થિરતા પણ વધી ગુજરાતે. સેવા કેરા ક્ષેત્રોના માધ્યમો પણ વધ્યા ગુજરાતે. પ્રસન્ન થયા જેવો હતા ઉદાસ, ખરી પ્રગતિ આ ખરો વિકાસ. પ્રસન્ન થયા જેવો હતા ઉદાસ, ખરી પ્રગતિ આ ખરો વિકાસ. કૃપા પ્રભુની વહી ગુજરાતે ને લોકોનો વધ્યો વિશ્વાસ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thanks for Gujarat Diocese. Thank you, Jesus.
મંડળીઓ પણ વધી ગુજરાતે, સભાસદો પણ વધ્યા ગુજરાતે, દિન પ્રતિદિન પાળકોને સેવકો પણ વધ્યા ગુજરાતે. મંડળીઓ પણ વધી ગુજરાતે, સભાસદો પણ વધ્યા ગુજરાતે, દિન પ્રતિદિન પાળકોને સેવકો પણ વધ્યા ગુજરાતે. મિશનરીઓના પાયા ઠોસ, ભળ્યો બિશપ સાહેબનો જોશ. મિશનરીઓના પાયા ઠોસ, ભળ્યો બિશપ સાહેબનો જોશ. કૃપા પ્રભુની વહી ગુજરાતે, ને લોકોનો વધ્યો વિશ્વાસ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thanks for Gujarat Diocese. Thank you, Jesus. નવી લહેર ગુજરાતે આજ, CNI નો આ વિભાગ ખાસ. કૃપા પ્રભુની વધી ગુજરાતે, ને લોકોનો વધ્યો વિશ્વાસ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thanks for Gujarat Diocese. Thank you, Jesus. Thanks for Gujarat Diocese. Thank you, Jesus. Thanks for Gujarat Diocese. Thank you, Jesus. ગુજરાત ડાયોસિસની એ 13 વિભાગની 434 મંડળીઓમાં ભક્તિ સભા ચાલે છે. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. 143 પાસ્ટોરેટનો આશીર્વાદ પ્રભુએ આપ્યો છે. 245 ધર્મસેવકોની ભેટ પ્રભુએ આપી છે અને 96,000થી વધારે સભ્ય સંખ્યા પ્રભુએ આપી છે. વિશ્વાસી સમુદાયનો આશીર્વાદ આપ્યો છે ગુજરાત ડાયોસિસને. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુનો આભાર માનીએ અને ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનતા એકતા પર્વની ઉજવણી હવે પછી 54 વર્ષની યાત્રામાં પ્રભુએ સાચવ્યા. 55મા વર્ષમાં આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે એ જ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ હવે પછી તમારી આગેવાની સ્વીકારવા, તમારી આધીનતા સ્વીકારવા અને તમારા તરફથી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રભુ તો અમને સહાય કરજે, અમને સહાય કરશે. ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા કેટલી બધી સેવાઓ ચાલે છે, કેટલી બધી સેવા. GST ની એ સેવા ભવિષ્યના પાળક સાહેબો ત્યાં તૈયાર થઈ રહ્યા છે. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. માનીય પ્રિન્સિપાલ સાહેબ અને તમામ પ્રોફેસર સાહેબોને માટે, વિદ્યાર્થી મિત્રોને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરશો. જીવન દ્વાર અને જીવન આનંદની એ પ્રાંતિજ મુકામની સેવા માટે ખાસ પ્રાર્થના કરજો. ડાયોસિસની, ગુજરાત ડાયોસિસની સેવા ચાલે છે. પ્રભુનો આભાર માનીએ. ITC લુસરિયા ઘણા બધા જીવનોને, ઘણા બધા જુવાનોના જીવનોને પગભર કરવાની સેવા. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. દર્શન પ્રોજેક્ટ રાજકોટ ઘણા બધા બહેનોને પગભર કરવાની સેવા. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. અને સાથે સાથે GMMની સેવા ચાલે છે. ઘણા બધા મિશનરી, વિશ્વાસી મિશનરી ભાઈ બહેનો તેમાં સેવા આપે છે, ડેડિકેટ. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ. ખાસ તેના માટે સેવા, એ સેવાને માટે પ્રાર્થના કરશો. સેન્ટ સ્ટીફન સ્કૂલ નર્સરી સ્કૂલ અગાસવણમાં ચાલે છે. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરની સેવાને માટે, પ્રેયર ટાવરની સેવાને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. અને સાથે સાથે પ્રભુનો આભાર માનીએ ઓનલાઈન રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોની પ્રભુએ ભેટ આપી છે ને એ રીતે ઘણા બધા લોકો સુધી આત્મિક માનના, આત્મિક વચનો પહોંચી રહ્યા છે. ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. BSIની સેવા, ટ્રાક એન્ડ બુક સોસાયટીની સેવા, ઘણી બધી સેવાઓ ચાલી રહી છે. ઘણી બધી સંસ્થાઓ દ્વારા FMBBની સેવા ચાલે છે. પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના એ જ છે તમારી અંગત પ્રાર્થનામાં ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસને
આપણા માન્ય બિશપ સાહેબ અને તેમના પરિવારને, તમામ અધિકારીગણને તમારી અંગત પ્રાર્થનામાં ધરી રાખશો. બહુ જ મોટા વિશાળ દર્શન સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. એકતા પર્વનો એ માહોલ, એ ઉજવણી અદ્ભુત અને અજાયબ અને આશીર્વાદિત એ સમય, ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. અને એ એકતાના બંધનમાં પ્રભુ તેની મળીને તેના લોકોને બાંધી રાખે, આશીર્વાદ આપતો રહે, એ શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે. સીએનઆઈ સિનડની સેવાને માટે માન્ય મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી અને ટ્રેઝરર સાહેબને માટે, સીએનઆઈ સિનડના 28 ડાયોસીસને માટે માન્ય બિશપ સાહેબો, તેમના પરિવારને માટે, અને વિશાળ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાની મંડળીઓને માટે, તમામ ધર્મસેવકો, વિશ્વાસી સમુદાયને માટે પ્રાર્થના કરી. પ્રભુ ખાસ તેની આશીષ આપવાનું સતત ચાલુ રાખે, તેની કૃપા આપે, અને ફરીથી એકતાની યાત્રામાં પ્રભુ મને તમને આગળ વધારે. શુભેચ્છાની પ્રાર્થના છે. આ દિવસોમાં ઠંડીની સિઝન છે. ઘણા બધા વાલાઓ ફૂટપાથ પર આશરો લઈ રહ્યા છે. પ્રભુ તેમને ઠંડીથી બચાવે. ઘણા બધા લોકો બીમાર હશે, તેમના માટે પ્રાર્થના કરીએ. હોસ્પિટલમાં યા ઘરે તેમના માટે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ તેનો સ્પર્શ કરે, સાજાપણું આપે. ઘણા બધા લોકો પ્રશ્નોમાં, નિરાશામાં, હતાશામાં જીવન જીવે છે, તેમના માટે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ ખાસ તેમને સાથે વ્યવહાર કરે, સહાય કરે, મદદ કરે. ઘણા બધા લોકો પથારીવશ છે, સિનિયર સિટીઝન, તેમના માટે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ તેનો સ્પર્શ થવા દે, એ જીવનોને ખાસ આશીર્વાદ આપતો રહે. ખાસ પ્રભુનો આભાર માનીએ. હવે પછીના ભવિષ્યના એ દિવસોને, પ્રભુ આશીષમય કરે. અને નાતાલનો પર્વ સર્વને માટે આનંદ અને આશીર્વાદ લાવનારું બને, એ શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે. ફરીથી માન્ય બિશપ સાહેબે આપેલી આ સુંદર તકને માટે ખાસ આભાર જ માનું છું. તમામ અધિકારીગણનો પણ હું આભાર માનું છું. મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુની સહાય માંગીએ. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. જીવનના પ્રભુ, જીવનના સ્વામી, માલિક અને દેવ, આભાર માનતા અમારા પ્રભુની સાનિધ્યમાં અમે મસ્તકો નમાવ્યા છે. પ્રભુ, અમારી મધ્યસ્થી, અમારી આજીજી, અમારા કાલાવાલા પ્રભુ તમારી સમક્ષતામાં અમે લાવીએ છીએ. પ્રભુ, સીએનઆઈની 54 વર્ષની એકતાની યાત્રાને યાદ કરીએ. ખરેખર પ્રભુ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. એક્યતાના પ્રભુ, એકતામાં બાંધી રાખનાર પ્રભુ, એકતામાં વૃદ્ધિ આપનાર પ્રભુ અને આશીર્વાદ આપનાર ઈશ્વર. 54 વર્ષની એ એકતા પર્વની યાત્રા, એ મુસાફરી, એ જર્નીને અમે યાદ કરીએ. ખરેખર મસ્તકો નમાવીએ છીએ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પડકારો, પ્રશ્નો, અલગ અલગ પરિસ્થિતિ બધું આવ્યું, પણ એ બધામાં પ્રભુ તમે સાથે રહેનાર ઈશ્વર, મદદ કરનાર ઈશ્વર, સહાય કરનાર ઈશ્વર, સંભાળ રાખનાર ઈશ્વર, આશીર્વાદ આપનાર ઈશ્વર ને તમારી મળીને ટકાવી રાખનાર ઈશ્વર. એ પડકારો અને પ્રશ્નોની મધ્યે પણ તમે આશીષના સ્ત્રોત બન્યા. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ. અમારી મુલાકાત લેનાર બન્યા, અમારી સાથે વાત કરનાર બન્યા, અમને સ્પર્શ કરનાર બન્યા ને અમારી સાથે વ્યવહાર કરનાર ઈશ્વર બન્યા. પ્રભુ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે પ્રભુ, ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસીસ, અમારા માન્ય બિશપ સાહેબ, બિશપ ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ, જેનિસ બેન ને સમગ્ર પરિવારને માટે અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, તમારી અધીનતામાં અમારા માન્ય બિશપ સાહેબને તમે સંભાળજો, રાખજો, સાચવજો. તેમની મુસાફરીની, તેમની પ્રભુ વચનની સેવા, તેમની મુલાકાતની સેવા, કાઉન્સેલિંગની સેવા, અલગ અલગ મળીઓ, અલગ અલગ પ્રભુ જગ્યાએ દૂર દૂર સુધી મુસાફરી કરે છે.
તમે તેમની સાથે રહેજો, આશીર્વાદ આપજો, સંભાળજો, તેમની સાથે રહેજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. ગુજરાત ડાયોસિસની બહુ મોટી જવાબદારી તેમના શિરે છે. તમારી કૃપા આપજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અમારા માન્ય ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ રેવરન્ડ મનોજકુમાર ગોયલ સાહેબને માટે, તેમના પરિવારને માટે, મારા માન્ય સેક્રેટરી સાહેબ રેવરન્ડ મનોહરકુમાર ગામિતી સાહેબ અને તેમના પરિવારને માટે, માન્ય મેહુલ સાહેબ અને તેમના પરિવારને માટે, કાર્યવાહક સમિતિના તમામ સભ્યો સાહેબો માટે અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ તમારી કૃપામાં સંભાળજો, સહાય કરજો, મદદ કરજો અને પ્રભુ તમારી કૃપામાં ધરી રાખતા આગળ વધારજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. બહુ મોટી જવાબદારી, બહુ મોટી જવાબદારી વિશ્વાસુ ગણીને વિશ્વાસુ પ્રભુએ સોંપી છે. ત્યારે વિશ્વાસુ પ્રભુ તમે તેમની સાથે રહેજો, આગેવાની પૂરી પાડજો અને વિશ્વાસુ દેવ તમારી આધીનતામાં સેવાના દરેક પાત્રો પર તમારી આશીષ થવા દેજો. અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે પ્રભુ, ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા ચાલતી 434 મંડળીઓમાં ભક્તિ સભા નિયમિત ચાલે છે. 143 પાસ્ટોરેટ, 245 થી વધુ ધર્મસેવકો અને મિશનરી ભાઈ બહેનો, 96,000 થી વધારે લોકો, સભ્ય સંખ્યા, વિશ્વાસી સમુદાયનો આશીર્વાદ આપ્યો છે. ઓ પ્રભુ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ આ ચાલ્યા જતા દિવસોમાં તમે અમારી મંડળીની, અમારી ડાયોસિસની પ્રભુ તમે મુલાકાત લેજો, આશીર્વાદ આપજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા ચાલતી તમામ સેવા પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રભુ મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ દરેક સેવા થકી એ જીવનો બંધાય, મંડળી બંધાય, સમાજ બંધાય, રાષ્ટ્ર અને મારો દેશ બંધાય ને તમારા માટે ઉપયોગી પાત્ર તરીકે જાહેર થાય, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ જેઓ બીમાર છે તેઓના માટે તમારો સ્પર્શ અમે ચાહીએ છીએ, સાજા પણ આપજો. જેઓ પ્રભુ સિનિયર સિટીઝન છે, પથારીવશ છે, તેમના માટે તમારી સંભાળ, તમારા તરફથી આશીષ અમે ચાહીએ છીએ. પ્રભુ દુઃખિત પરિવારને તમારો દિલાસો, તમારું સાંત્વન આપવાનું ચાલુ રાખજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અમારા વાલો પ્રભુ ગુજરાત ને ગુજરાતની બહાર પરદેશમાં છે દરેક પર પ્રભુ તમારી આશીષ થવા દેજો. જેઓ અભ્યાસ કરે છે, જેઓ જોબ કરે છે, દરેક પર તમારી આશીષ થવા દેજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અને પ્રભુ જ્યાં છે ત્યાં પોતાની મંડળીને માટે, પોતાના કુટુંબને માટે અને ગુજરાત ડાયોસિસને માટે જ્યાં છે ત્યાં આશીષનું કારણ બનતું રહે, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. ઓ પ્રભુ અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે સીએનઆઈ સિનોડને માટે, 28 ડાયોસિસ, તમામ માન્ય બિશપ સાહેબ તેમના પરિવારને માટે, તમામ ધર્મસેવકો તેમના પરિવારને માટે ને તમામ વિશ્વાસી વિશાળ સમુદાયને માટે ને તેમના પરિવારને માટે મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ તમારી આશીષ આપો, મુલાકાત લો, તમારી કૃપા પૂરી પાડો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. ને પ્રભુ અલગ અલગ સીએનઆઈ સિનોડ દ્વારા જે સેવા પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, સ્કૂલ કોલેજો દ્વારા, હોસ્પિટલ દ્વારા, દરેક સેવા પ્રવૃત્તિઓને પ્રભુ તમે આશીષિત કરજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે અમારા દેશ, અમારા રાષ્ટ્ર, અમારા શહેરને માટે, અમારા રાજ્યને માટે, અમારા આગેવાનોને માટે પ્રભુ તમારી કૃપા ચાહીએ છે. પ્રભુ સહાય કરો, મદદ કરજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. પ્રભુ જેઓ વિવિધ સંસ્થાઓમાં સેવા આપે છે એ તમામ સેવા સંસ્થાના આગેવાનો પર તમારી આશીષ થવા દેજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. ઓ પ્રભુ ફરીથી નાતાલ પર્વના દિવસો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ડિસેમ્બરનો આજે પ્રથમ દિવસ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં અમે જોડાયા છે અને પ્રભુ તેની સાથે સાથે અમે અમારા ચર્ચની ભક્તિ સભામાં પણ જોડાઈશું. નાતાલ પર્વના દિવસો તરફ આગળ વધીએ ત્યારે એક કમિટમેન્ટ સાથે, એક નિર્ણય સાથે અમે નાતાલ પર્વની ઉજવણીમાં અમે આગળ વધીએ. એક નિર્ણય જ્યાં છે ત્યાં અમે અમારી મંડળીના માટે,
અમારા કુટુંબને માટે, અમારા સમાજને માટે, અમારી ડાયોસિસને માટે ઉપયોગી બનીએ, ખર્ચાઈએ, વપરાઈએ, સમર્પિત થઈએ અને જ્યાં છે ત્યાં આશીષનું કારણ અને આશીર્વાદિત રૂપ બનીએ એવી કૃપા થવા દેજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. તમારા હાથોમાં અમારા જીવનોનો સોંપતા વચન તરફ જઈએ, તમારી કૃપા થવા દેજો, સહાય કરજો, મદદ કરજો અને વચન દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત કરવાનું સતત ચાલુ રાખજો. અમારી અંતરની પ્રાર્થના અમારા મધ્યસ્થ સ્થાનનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. આમેન. સમય ખાસ આપણે વચન તરફ જઈએ એ પહેલા સ્પેશિયલ ગીતમાં જોડાઈશું. The Church of North India, Unity, Witness, Covid. CNI, 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 Unity, Witness, Service in CNI. मिलके रहेंगे, मिलके करेंगे यीशु नाम का जय जयकार, साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद प्रभु कर स्वीकार. मिलके रहेंगे, मिलके करेंगे यीशु नाम का जय जयकार, साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद प्रभु कर स्वीकार. We are Church of North India, Church of North India. We are the Church of North India, Church of North India, Church of North India. We are the Church of North India. For those hopeless, hopeness we have. For those struggling ones, easiness we have. For those fearful, joyfulness we have. Who are in darkness, new lights we have. We are Church of North India, Church of North India. We are the Church of North India. Educational institutions we have, hospitals and hostels we have, old age homes, orphanages we have, holistic spiritual nurture we have. We are Church of North India, Church of North India. We are the Church of North India. Visionary moderator we have, dedicated bishops we have, caring pastors, lay leaders we have, committed church members we have. We are Church of North India, Church of North India. We are the Church of North India, Church of North India, Church of North India. We are the Church of North India.
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. ને આજની આ ઓનલાઈન રવિવારની ભક્તિ સભામાં વચનની સેવા મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને મને સોંપવામાં આવી છે, ત્યારે ખાસ માન્ય બિશપ સાહેબનો આભાર માનું છું. ડિસેમ્બર મહિનામાં પ્રવેશ આપણે કર્યો છે, ત્યારે ખાસ પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. અને લુક 2:15 દૂતોએ કહ્યું, દૂતો તેઓની પાસેથી આકાશમાં ગયા પછી તે ગીટા પાળકોએ એકબીજાને કહ્યું કે ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને જે વાતની ખબર પ્રભુએ આપણને આપી જ તે જોઈએ. ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ. ડિસેમ્બર એટલે નાતાલનો મહિનો. ડિસેમ્બર એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવાનો એ મહિનો. અને ડિસેમ્બર એટલે ક્રિસમસ મંથ, સેલિબ્રેશન મંથ. અને ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. નાતાલના કેટલાક પાત્રો બાઇબલમાં આપવામાં આવ્યા છે, એના વિશે લખવામાં આવ્યું છે. માથીન લખેલી સુવાર્તા તેનો 2 અધ્યાય જો તમે જુઓ તો ત્યાં મરિયમની વાત આવે છે કે જે મરિયમનો આજ્ઞાંકિકપણાની વાત એમાં જોવા મળે છે. યુસુફ માટે લખવામાં આવ્યું છે નીતિમાન માણસ. માગીઓ માટે લખવામાં આવ્યું છે કે કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે કરનારા. તારાથી દોરવણી પ્રાપ્ત કરી, ભજન કર્યું, આજ્ઞાંકિક થયા, ભજન કર્યું, અર્પણ કર્યું અને ભજન કર્યુંને તેઓ આધીન થયા. ભરવારો માટે લખવામાં આવ્યું છે લુક 2માં તે ગીટા પાળકો વાતને જાહેર કરી, ગીટા પાળકો એ વાતને આધીન થયા અને તે પ્રમાણે તેઓએ કર્યું. હેરોદ રાજાની વાત આવે છે, એના માટે લખવામાં આવ્યું છે અનઆજ્ઞાંકિક રાજા, જિદ્દી વલણ ધરાવનાર રાજાની વાત અંદર લખવામાં આવી છે. આ બધા પાત્રો નાતાલના પાત્રો છે. ક્રિસમસ કેરેક્ટર્સની વાત કરી રહ્યો છું. ધર્મશાળાનો માલિક, તકને ચૂકી જનાર. સિમિયોન, ન્યાયી અને ધાર્મિક વ્યક્તિ તરીકેની ઓળખ. અને ત્યાર પછી લખવામાં આવ્યું છે કે દૂતો કે જેઓ સ્તુતિ આરાધના કરનાર. એલિઝાબેથ વિશે લખવામાં આવ્યું છે, ઈશ્વરની સ્તુતિ કરનાર. શાસ્ત્રીઓ વિશે, યહૂદીઓ વિશે, યરુશલેમના લોકો વિશેની નોંધ અંદર લખવામાં આવી છે. પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. નાતાલના એ પાત્રોને યાદ કરીએ. એ પાત્રો કોઈક ને કોઈક મેસેજ ફરીથી મને ને તમને યાદ અપાવે છે. પરંતુ ફરીથી આજનો જે વિષય વસ્તુ પસંદ કર્યો છે બેથલેહેમનો માર્ગ. લુક 2:52 જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીની વાત છે, પરંતુ આજે લુક 2:15 ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ. બેથલેહેમ, ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ. પરંતુ એ બેથલેહેમ માટેનો ઇતિહાસ જો આપણે તપાસીએ તો બાઇબલમાં બેથલેહેમનો ઉલ્લેખ ઘણી બધી જગ્યાએ કરવામાં આવ્યા છે. ઘણી બધી જગ્યા પર બેથલેહેમની વાત અંદર લખવામાં આવી છે. પરંતુ જો બાઇબલમાં તમે તપાસો તો શા માટે બેથલેહેમ? તો કે ઉત્પત્તિ તેનો 15મો અધ્યાય 16 થી 20 કલમ તમે જુઓ તો ત્યાં યાકૂબની પત્ની રાહેલ ત્યાં મરણ પામી. રૂત 1:12 પ્રમાણે નાઓમી, મોઆબી રૂત અને નાઓમી સાથે તે બેથલેહેમ પરત આવી, એની વાત લખવામાં આવી છે. 1 શમુએલ 16:4 આગળ તમે વાંચો તો શમુએલ પ્રબોધક દ્વારા દાઉદ રાજાનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો. એ જગ્યા બેથલેહેમ હતી. અને 1 શમુએલ તેનો 17મો અધ્યાયમાં તમે વાંચો 15મી કલમમાં તો એફર્ટ જે શબ્દ લખવામાં આવે છે કે એફર્ટ પહાડ પર દાઉદ પોતાના ઘેટાને ચઢાવતો હતો. અને મીખા પ્રબોધકનું પુસ્તક તેનો 5મો અધ્યાય અને તેની 2જી કલમમાં તે વિશે ભવિષ્યવાણી લખવામાં આવી છે. બેથલેહેમનો માર્ગ યહૂદાના કુળમાંથી. અને આજે ફરીથી પ્રભુનો આભાર માનીએ. એ બેથલેહેમ
ઈસુના જન્મ પહેલાં એનું કોઈ ગણતરી જ નહોતી, એની કોઈ ગણના જ નહોતી જગતના ઇતિહાસમાં. પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછી આ બેથલેહેમ જે વિશ્વના નકશામાં તેનું કોઈ સ્થાન નહોતું, તેની કોઈ ગણતરી નથી, પરંતુ જ્યારે જગતના ઉદ્ધારનો જન્મ થયો, ઉદ્ધારનાનો જન્મ થયો, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બેથલેહેમમાં જન્મ લીધો. ત્યારથી વિશ્વના નકશા ઉપર તેમજ ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી વ્યક્તિઓ માટે એક અગત્યનું સ્તર અને સ્થાન બની ગયું. પ્રભુનો આભાર માનીએ. બેથલેહેમનો માર્ગ, બેથલેહેમનો માર્ગ. ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ. ભરવાડોએ એકબીજાને કહ્યું, ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ. ઈસુ માટે એ બેથલેહેમનો માર્ગ સ્વર્ગમાંથી બેથલેહેમની ગંદી ગભાણમાં જન્મ લીધો. બેથલેહેમની ગભાણથી કાલવારીનો માર્ગ અને કાલવારીથી સ્વર્ગમાં ઈશ્વર પિતા પાસે પાછા જવાનો માર્ગ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે બેથલેહેમનો માર્ગ. અને જન્મ લીધો ત્યારે બાઇબલ એમ કહે છે કે તેમના માટે કોઈ જગા નહોતી, ધર્મશાળામાં કોઈ જગા જ નહોતી. દરેક લોકો વસ્તી ગણતરી હોવાના કારણે પોતાના કુટુંબનું નામ નોંધાવવા માટે તેઓ જતા ને ભીડના કારણે એ જગ્યા પર કોઈ ઈસુને માટે જગ્યા ના મળી. અને ગંદી ગભાણમાં તેઓ આવ્યા, જન્મ લીધો અને મારા અને તમારા માટે ઉદ્ધારનો માર્ગ તેમને ખુલ્લો કર્યો. માર્ગને ખુલ્લો કર્યો, ત્યાગ કર્યો, સમર્પણ કર્યો. અને ખરેખર પ્રભુનો આભાર માનીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે બેથલેહેમનો માર્ગ. મરિયમ ને યુસુફને માટે બેથલેહેમનો માર્ગ એ આધીનતાનો માર્ગ, ઉદ્ધારનો માર્ગ હતો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉદ્ધારના માર્ગને ખુલ્લો કર્યો. અને મરિયમ અને યુસુફને માટે બેથલેહેમનો માર્ગ એટલે આધીનતાનો માર્ગ. જે પ્રમાણે દૂતે કહ્યું એ પ્રમાણે તેઓ આધીન થયા. જો હું પ્રભુની દાસી છું, તારા કયા પ્રમાણે મને થાવ. જો હું પ્રભુની દાસી છું, આધીન થઈ ગયા. મરિયમ અને યુસુફ કયા પ્રમાણે આધીન થયા અને એની નોંધ બાઇબલમાં લખવામાં આવી છે. માનવ જાતના તારણને માટે ઈશ્વરે જે યોજના કરી હતી તે યોજનાનો માર્ગે મરિયમ અને યુસુફ તેઓ ચાલ્યા. અને તમે એ મને તમને કહેવા માંગે, શું તમે એ આધીનતાના માર્ગમાં ચાલવા માટે તૈયાર છો? નાતાલ પર્વના દિવસો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, ક્રિસમસની ઉજવણી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે શું એ આધીનતાનો માર્ગમાં હું તમે ચાલવા માટે તૈયાર છે? એની તપાસ કરી. ત્યાર પછી જે વાત આવે છે, ત્રીજી વાત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે બેથલેહેમનો માર્ગ ઉદ્ધારની યોજનાને સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ હતો. મરિયમને યુસુફને માટે બેથલેહેમનો માર્ગ આધીનતાનો માર્ગ હતો. અને માગીઓ માટે બેથલેહેમનો માર્ગ એટલે અર્પણ કરવાનો માર્ગ, અર્પણ ચઢાવવાનો માર્ગ. અને માગીઓ બેથલેહેમના માર્ગે ચાલ્યા ને તેમને માટે બેથલેહેમનો માર્ગ એ અર્પણ ચઢાવવાનો માર્ગ, ભેટ ધરવાનો માર્ગ બની ગયો, ભજન કરવાનો માર્ગ બની ગયો. અને તેમની પાસે જે હતું સોનું, લોબાન અને બોર, તેમને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે મૂકી દીધો, નજરાનું કર્યું. એવું બાઇબલ કહે છે. બેથલેહેમનો માર્ગ માગીઓ માટે અર્પણ કરવાનો માર્ગ બની ગયો. અને આજ બેથલેહેમનો માર્ગ આજે મારા માટે, મારા કુટુંબ માટે કયા પ્રકારનો માર્ગ છે તેની આજે ફરી તપાસ કરીએ. શું એ અર્પણ કરવાનો માર્ગ છે? અર્પણ કરી દીધું, જે હતું તે અર્પણ કરી દીધું, આપી દીધું, પોતાની પાસે રાખ્યો નહીં, આપી દીધું. અને નાતાલનો પર્વ એ જ મને શીખવાડે છે, અર્પણ કરીએ, જીવનને અર્પણ કરીએ. મને ને તમને ઈશ્વરે જે આશીર્વાદો આપ્યો છે એ આશીર્વાદોને અર્પણ કરીએ. અને એ જીવન દ્વારા
પ્રભુના મહિમાના પાત્ર તરીકે અર્પાઈએ છીએ, સોંપાઈએ છીએ, ખર્ચાઈએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ એના કરતાં અનેકવિધ આશીર્વાદોથી મને ને તમને ભરી દે છે. એ જ બેથલેહેમનો માર્ગ ભરવારો માટે શું હતો? લુકને લખેલી સુવાર્તા 2 અધ્યાય મુજબ તો ભરવારો માટે એ ઈશ્વરનો મહિમા પ્રગટ કરવાનો માર્ગ બની ગયો, સ્તુતિ કરવાનો માર્ગ બની ગયો, આભાર માનવાનો માર્ગ બની ગયો, અને તેઓ દેવનો મહિમા અને સ્તુતિ કરતા તેઓ પાછા ગયા, આનંદ સાથે ગયા. પ્રશ્નો સાથે, મુશ્કેલી સાથે, મૂંઝવણ સાથે તેઓ શરૂઆત તો કરે છે મુસાફરીની, પણ આનંદ સાથે સ્તુતિ કરતા તેઓ દેવનો મહિમા કરતા પાછા ગયા બેથલેહેમનો બાર. તેમને જે કહેવામાં આવ્યું તેઓ જાહેર કર્યું. જાહેર કરવાનો માર્ગ ને ભરવારો માટે આ માર્ગ, જાહેર કરવાનો માર્ગ, સાક્ષી આપવાનો માર્ગ, સ્તુતિ કરવાનો માર્ગ અને પ્રભુના મહિમાને માટે, પ્રભુના મહિમાને માટે જે મને મળ્યું છે એની સાક્ષી આપી ભરવારો માટે. શું બેથલેહેમનો માર્ગ માં ચાલવા માટે હું ને તમે તૈયાર છે? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે બેથલેહેમનો માર્ગ, ઉદ્ધારનો માર્ગ, ઉદ્ધારની યોજનાનો માર્ગ. મરિયમને યુસુફ માટે બેથલેહેમનો માર્ગ, અજ્ઞાન, અધીનતાનો માર્ગ, આજ્ઞા પાલનનો માર્ગ બની ગયો. માગીઓ માટે અર્પણ કરવાનો માર્ગ બની ગયો. ભરવારો માટે સાક્ષી અને જાહેરાત કરવાનો માર્ગ બની ગયો. આજે ફરીથી આખું વિશ્વ ડિસેમ્બર મહિનાના પ્રથમ રવિવારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવા માટે આગળ વધી રહ્યો છે. ત્યારે ફરીથી ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ, ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને જે વાતની ખબર પ્રભુએ મને આપી એ જઈને જોઈએ. અને તેથી કરીને ભજન સંગ્રહમાં ઘણા બધા એવા ગીતો છે. આવો વિશ્વાસો જયાનંદ કરીને આવો રે આવો બેથલેહેમ. બેથલેહેમ માટે મને ને તમને આમંત્રણ આપી રહ્યો છે. ચાલો બંધુ આજે આપણે આનંદે સૌ સંચરીએ. બેથલેહેમ માટે મને ને તમને આમંત્રણ આપી રહ્યો છે. શું એ માર્ગમાં ચાલવા માટે હું ને તમે તૈયાર છે? તૈયાર છે? જો તૈયાર છે તો પ્રભુ ખાસ તેની કૃપા મને ને તમને આપવા માંગે છે. બેથલેહેમનો માર્ગ, બેથલેહેમનો માર્ગ મને ને તમને એ શીખવા માંગે છે. ચાલો બેથલેહેમ જઈએ. Let us now go to Bethlehem. સાચી ઉજવણી નાતાલ પર્વના દિવસો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુનો જે સેવક એ પ્રમાણે કહે છે કે સાચી ઉજવણી અન્ય લોકોને દુઃખ પહોંચાડવામાં નથી અથવા તો તેઓને દુઃખી જોઈને પોતે ખુશ થવામાં નથી. જો પ્રેમપૂર્વક માફી આપવાની ભાવના ના હોય તો આપણી ઉજવણી પોલી અને પોકળ બની રહે છે. અને તેથી કરીને નાતાલના પર્વના દિવસો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. પ્રભુ એવી કઈ વ્યક્તિ મને તમને બતાવે છે જે દુઃખી છે, જે નિરાશ છે, જે હતાશ છે, જે પ્રશ્નોમાં છે. એવી વ્યક્તિઓ પાસે પ્રભુ મને ને તમને લઈ જવા માંગે છે. એમને પણ એ બેથલેહેમની માર્ગની મુસાફરીમાં એમને પણ આપણે સાથે લઈ લઈએ, એમને પણ લઈ લઈએ. પ્રભુ એને સાક્ષીનું પાત્ર બનાવે. ચાલો બેથલેહેમ જઈએ, બેથલેહેમ જઈએ. લોક 2:15. ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને જે વાતની ખબર પ્રભુએ આપણને આપી છે તે જોઈએ. જોવાનો અનુભવ, જવાનો અનુભવ અને ખબર આપવાનો અનુભવ, સાક્ષી આપવાનો અનુભવ પ્રભુ મને ને તમને આપવા માંગે છે. મીખા 5 અને મીખા 4:2 લખવામાં આવ્યું છે, ચાલો. ઘણી પ્રજાઓ કહેશે કે ચાલો આપણે યહોવાના પર્વત પર ચડી જઈએ. ચાલો આપણે યહોવાના પર્વત પર ચડી જઈએ.
ચાલવાની વાત આવી. ફરીથી યશાયા 2 અને 3 લખવામાં આવ્યું છે કે ચાલો આપણે યહોવાના પર્વત પર ચડી જઈએ અને યાકૂબના દેવના મંદિરે જઈએ અને તેના માર્ગ તે આપણને શીખવશે. દેવના મંદિરમાં જવાની વાત. યશાયા 2 અને 5 લખવામાં આવ્યું છે, ચાલો હે યાકૂબના વંશજો, ચાલો આપણે યહોવાના પ્રકાશમાં ચાલીએ. ચાલો ચાલો. યોહાન 12:35 ત્યાં સુધી ચાલો કે જ્યાં સુધી તમારી પાસે પ્રકાશ એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે છે. ચાલો ચાલો. ફરીથી ચાલવાની વાત બાઇબલમાં ઘણી બધી જગ્યાએ લખવામાં આવે છે. ચાલો. નિગમન 1 અને 10 લખવામાં માટે ચાલો આપણે તેઓ પ્રત્યે ચતુરાઈથી વર્તીએ. ચાલો, પણ કેવી રીતે? ચતુરાઈથી વર્તવા માટે ચાલો. એ લોકોની પર જુલમ ગુજારવા માટે ચાલો, એની વાત નથી. ઉત્પત્તિ 37 અને 20 અને હવે ચાલો આપણે યુસુફને મારી નાખીએ. મારી નાખવા માટે ચાલો. ચતુરાઈથી વર્તવા માટે ચાલો, મારી નાખવા માટે ચાલો. ભાઈઓ, યુસુફના ભાઈઓ એકબીજાને કહે છે કે ચાલો એને મારી નાખીએ. ઉત્પત્તિ 37:27 ચાલો આપણે તેને ઇસ્માઇલને વેચી દઈએ. ઇસ્માઇલ લોકોને વેચી દઈએ. વેચી દેવા માટે ચાલવાની વાત. ગણના 13 ને 30 કાલેબે મૂસાની આગળ લોકોને શાંત પાડ્યા અને કહ્યું કે ચાલો આપણે એકદમ જઈને તેમને કબજો કરીએ. ઉત્તેજન આપનાર તેને કબજે કરીએ, એને લઈ લઈએ. આજે ફરીથી મારી ચાલ સુવાર્તા પ્રચાર માટેની છે. મારી ચાલ ઈશ્વરની સ્તુતિ કરવા માટેની છે. મારી ચાલ કે મારો માર્ગ ઈશ્વરને જાણવા માટેની છે. તેના પ્રકાશમાં હું ચાલી રહ્યો છું. તેના મહિમાના પાત્રો તરીકે હું ચાલી રહ્યો છું. પ્રભુને ફરીથી કોઈનું ખોટું કરવા તો નથી ચાલી રહ્યા ને. નાતાલ પર્વની ઉજવણી કરવા તરફ જઈ તો રહ્યા છે, પણ કોઈનું ખોટું તો કરવા નથી ચાલી રહ્યા ને. તપાસ કરીએ. કોઈકનો જીવ લેવા માટે તો નહીં ને. ખોટું કરવા માટે નહીં તો કોઈનો જીવ લેવા માટે તો નથી ચાલી રહ્યા ને. તેની પણ તપાસ કરીએ. આજે ફરીથી આપણા ચાલની તપાસ કરીએ. સાચી આગેવાની આપવા માટે ચાલો આજે મળીને સમાજને, ડાયોસીસને, કુટુંબને સાચી આગેવાની આપનાર પાત્રોને પ્રભુ કહે છે કે ચાલો કુટુંબના બાંધકામને માટે આપણે સાથે મળીને ચાલીએ. સમાજના બાંધકામને માટે આપણે સાથે મળીને ચાલીએ. ઘરના ને એક કરી રાખવા માટે સાથે મળીને ચાલીએ. મંડળીને બાંધી રાખવા માટે સાથે મળીને ચાલીએ. ડાયોસીસને ઉપયોગી બની રહી તેમાં આગળ વધીએ અને તેના માટે ચાલીએ. અને દેશ અને રાષ્ટ્રના બાંધકામના માટે સાથે મળીને આપણે ચાલીએ. ઈસુમાં જે જીવન મળ્યું છે, જે જીવન મને ને તમને મળ્યું છે, આજે ફરીથી પ્રભુ કહે છે નાતાલ પર્વના દિવસો તરફ જઈ રહ્યા છે. ચાલો આપણે તેના માર્ગમાં ચાલીએ. જે માર્ગ ઈસુ પોતે છે, જેને વચન આપ્યું કે માર્ગ, સત્ય તથા જીવન હું છું, એ માર્ગની પાછળ આપણે ચાલીએ. ચાલો બંધો, આજે આપણે આનંદે સૌ સંચારીએ. ચાલો બંધો, આજે ફરીથી પ્રભુનો આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. મારી ચાલ કોના પર, કોને આધારિત છે? કોને આધારિત હું ચાલી રહ્યો છું? એ 4 અલગ અલગ માર્ગ વિશે આપણે જો. હું કોની તરફ દ્રષ્ટિ રાખીને ચાલી રહ્યો છું? કોણ છે મને આગેવાની? કોણ આપી રહ્યું છે? પ્રભુ આપી રહ્યો છે તો પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુ આપી રહ્યો છે તો પ્રેઝ ગોડ. પણ જો પ્રભુ નથી આપી રહ્યો તો ફરી તપાસ કરીએ. દરેકે પોતાના માર્ગની તપાસ કરવી, ચકાસણી કરવી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે બેથલેહેમનો માર્ગ ઉદ્ધારની યોજનાનો માર્ગ હતો. નમ્રતા, ત્યાગનો માર્ગ હતો. સ્વાર્પણનો માર્ગ હતો. મરિયમને યુસુફના માટે અધીનતાનો માર્ગ હતો.
માગીઓ માટે બેથલેહેમનો માર્ગ એ અર્પણ ચડાવવાનો, અર્પણને ભેટ ધરવાનો માર્ગ હતો, ભજન કરવાનો અને જાહેર કરવાનો માર્ગ હતો, અને ભરવાડો માટે તેનો મહિમા કરવાનો, સ્તુતિ કરવાનો, આભાર માનવાનો માર્ગ હતો. આજે માનવ માટે શું છે એની ફરી તપાસ કરીએ. નાતાલમાં પર્વમાં આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે કોઈની સરખામણી ના કરીએ. એક સુંદર પક્ષીની વાત વાંચી હતી કે એક સુંદર નાનકડી ચકલી એક ઝાડના ટોચ પર રહેતી અને આકાશમાં ઉડતા બીજા બધા પક્ષીઓને તે જોતી અને તેમની સરખામણીએ પોતે ઘણી નાની હોવાનું તે અનુભવતી કે હું પક્ષીઓમાં ખૂબ જ નાની છું, મારી કોઈ ગણના નથી, કોઈ મને પૂછતું નથી. અને પોતાની જાતને તે ધિક્કારતી હતી, જે હતી એના કારણે ધિક્કારતી હતી. મોરને જુએ એટલે કે કેટલો સુંદર રંગ તેને આપ્યો છે. બુલબુલને જુએ એટલે તે કે એને ઈશ્વરે કેટલો સુંદર અવાજ એને આપ્યો છે. પરંતુ મને ને તમને ઘણી બધી વખત એમ થઈ જાય કે મને પ્રભુએ કશું જ આપ્યું નથી, સુંદરતા આપી નથી, અવાજ આપ્યો નથી. એ જ્યારે લાગણીમાંથી જ્યારે પીડાઈએ છે ત્યારે ઈશ્વરે એ ચકલીને એ પ્રમાણે કહ્યું. ઈશ્વરે એ ચકલીને કહ્યું કે તને સહન કરવા માટે મેં બનાવી નથી. તું શા માટે ભૂલ કરી રહી છે કે તું નાની છે? જેમ માણસ જાત જે ભૂલ કરે છે એ તું જ કેમ ભૂલ કરે છે? તું માત્ર ચકલી છે એ જ નહીં, પણ તું સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તું ચકલીમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. જેવી તને બનાવી છે એવી તું બેસ્ટ છે. સરખામણી નહીં. મોર એની જગ્યા બરાબર છે, બુલબુલ એની જગ્યા બરાબર છે, પણ તું તારી જગ્યા પર શ્રેષ્ઠ અને બેસ્ટ છે. અને નાતાલના પર્વના દિવસો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે સરખામણી નહીં, પણ જે છો આઈ એમ બેસ્ટ. હું મારા પ્રભુને માટે જે કંઈ પણ છું એ સારો છું. અને દરેક વ્યક્તિને ઈશ્વરની કલ્પના મુજબ સર્જાય છે. દરેક વ્યક્તિને ઈશ્વરે તેની કલ્પના અને તેના આયોજન મુજબ જ સર્જ્યું છે. અને દરેક સર્જન એ ઈશ્વરની હાથની કૃતિ છે. અને તેથી કરીને પોતાને નકારાત્મક નહીં પણ હકારાત્મક અભિગમ સાથે જે છું એ બેસ્ટ છું. અને પ્રભુને માટે હવે પછી જે કંઈ પણ હું કરીશ એ બેસ્ટ કરીશ, સારું જ કરીશ. એ 2024ની નાતાલમાં મારો ને તમારો એ જાહેરાત હોઈ શકે. હું મારા પ્રભુને માટે જે છું એ સારો છું, બેસ્ટ છું. અને હવે પછી હું 2024ની નાતાલમાં મારા પ્રભુને માટે સારું જ કરીશ. નકારાત્મક નહીં, ખંડાત્મક નહીં, કોઈકને તોડી પાડવા માટે નહીં, પણ બાંધવાની વાત, બિલ્ડઅપ કરવાની વાત, ઊંચાઈએ પહોંચવાની વાત, પ્રભુને માટે વપરાવાની વાત, ને પ્રભુને માટે બેથલેહેમના માર્ગ તરફ આગળ વધવાની વાત. પ્રભુને ફરી પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ જે કંઈ તે મને બનાવ્યો છે માટે તારો આભાર માનું છું. ખરેખર તારો આભાર માનું છું. બેથલેહેમનો માર્ગ. ગીટા બાળકો એકબીજાને કહ્યું ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને જે વાતની ખબર પ્રભુએ આપણને આપી છે તે જોઈએ. આજે ફરીથી 2024ની નાતાલના પર્વના દિવસ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ એ મને જોવા, અનુભવવા અને સાક્ષીના પાત્ર તરીકે મને ને તમને પૃથ્વી પર એટલા માટે જ મૂક્યા છે કે હું ને તમે પ્રભુને માટે, પ્રભુની સાક્ષીને માટે જ્યાં છે ત્યાં ઉપયોગી બનીએ.
ખર્ચાતા રહીએ, વપરાતા રહીએ. મારા કુટુંબને માટે, મારી મંડળીને માટે, મારી ડાયોસિસને માટે, મારા સમાજને માટે, મારા રાષ્ટ્રને માટે જ્યાં છો ત્યાં વપરાવો, ઉપયોગી બની રહો. એ જ શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે. નાતાલના પર્વમાં ફરી પ્રભુ મને તમને સહાય કરે, મદદ કરે. હવે પછીના પ્રત્યેક દિવસ જોતજોતામાં નાતાલના દિવસોમાં આપણે નજીક પહોંચીશું. ઘરે ઘરે કેરલ સિંગિંગનું આયોજન થશે. ઘરે ઘરે ઘણા બધા આયોજનો હશે, કુટુંબના હશે, મંડળીના હશે, બધા. પણ એ દરેકમાં એ બધામાં પ્રભુ મને તમને સહાય કરે, એ આયોજનમાં મને તમને સહાય કરે. મારો સમય ફક્ત ડેકોરેશનમાં ના જતો રહે, મારો સમય બધો એ ના લઈ લે, એ માટે વિચાર કરજો. પ્રભુ મને તમને ડેકોરેટ કરવા માંગે છે, મારાને તમારા જીવનને સજાવવા માંગે છે, કે જેથી કરીને સજાયેલું જીવન ઘણાને માટે આશીર્વાદનું કારણ બને. થઈ શકે? જો થઈ શકે, પ્રેઝ ગોડ. સરખામણી નહીં, સરખામણી નહીં. જે છો બેસ્ટ પ્રભુને માટે. પ્રભુએ મને સારો જ બનાવ્યો છે, એના માટે પ્રભુ મને સમજવા, મને તમને સહાય કરે, મદદ કરે. એ શુભેચ્છાને પ્રાર્થના છે. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રભુ પાસે સહાય માંગીએ. જીવનના પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. બેથલેહેમનો માર્ગ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે, બેથલેહેમનો માર્ગ મરિયમ અને યુસુફના માટે, બેથલેહેમનો માર્ગ માગીઓ માટે અને બેથલેહેમનો માર્ગ ભરવાડો માટે. ચાલો આપણે બેથલેહેમ કરી જઈએ. એ નિર્ણય કર્યો, આજે ફરીથી પ્રભુ એ નિર્ણય પર આવવા અને પોતાની જાતોને લાવવા તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. તમારા હાથોમાં અમે સોંપાઈએ છીએ ને પ્રભુ આ પછીના ક્રિસમસ પર્વના દિવસો તરફ અમે આગળ વધીએ ત્યારે પણ તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. તમારા હાથોમાં અમારા જીવનોનો સોંપતા ને 2024નો એ નાતાલ પર્વનો દિવસ અને સમય અમારા માટે, અમારા કુટુંબ માટે, અમારી મંડળી માટે, અમારી ડાયોસિસને માટે પ્રભુ આશીષનો સમય બને એવી કૃપા ચાહતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. Church of North India, the Church of North India, the Church of North India, the Church of North India. एकता में रही सेवा करिए, एकता में रही साक्षी आपिए. The Church of North India, the Church of North India, the Church of North India, the Church of North India. अटड़क आशीषो दीदी प्रभु ते अमोने, मंडली पालक एक समूह आप्या अमोने. अटड़क आशीषो दीदी प्रभु ते अमोने, मंडली पालक एक समूह आप्या अमोने. एकता में रही तारी बातों करिए, एकता में रही तारो महिमा करिए. The Church of North India, the Church of North India, the Church of North India,
the Church of North India. સાથે રહી CNI ને આગળ વધારીએ. વારસો જે અમને મળ્યો તે ભાવીને આપીએ. સાથે રહી CNI ને આગળ વધારીએ. વારસો જે અમને મળ્યો તે ભાવીને આપીએ. એકતામાં રહી સારા બી વાવીએ. એકતામાં રહી સારા કામો કરીએ. એકતામાં રહી સેવા કરીએ. એકતામાં રહી સાક્ષી આપીએ. The Church of North India, the Church of North India, the Church of North India, the Church of North India. છેલ્લી પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના આપણે સાથે બોલીશું અને છેલ્લો આશીર્વચન ઉચ્ચારવામાં આવશે. જીવનના પ્રભુ, આભાર માનતા ડિસેમ્બર મહિનાના પ્રથમ દિવસે ફરી તમારી કૃપાની આધીનતામાં અમારા જીવનોને અમે લાવ્યા છે. ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ ને જે વાતોની દૂતોએ ખબર આપી છે તે જઈને જોઈએ. ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ. પ્રભુ, હવે પછીની અમારી ડિસેમ્બર મહિનાની એ યાત્રા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટેની બની રહે એવી કૃપા થવા દેજો. પ્રભુ, અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે, અમારા જીવનો ને તમારા હાથોમાં અમે સોંપીએ છીએ. અમારા જીવનોને તમને સમર્પણ કરતા પ્રભુ, હવે પછીની જીવનની યાત્રામાં તમે અમારી સાથે છો તેની ખાતરી પ્રતીતિ કરતા અમારી પોતાની જાતોને તમારા હાથોમાં સોંપતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, ગુંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય સંગત, સમક્ષ શાંતિ, આનંદ ને તેનો આશીર્વાદ અને તેના આત્માનું આચ્છાદન આપણી સાથે, પ્રભુના તમામ સંતો, ભક્તો, સેવકોની સાથે, વાલી મંડળીની સાથે હમણાંથી યુગાન યુગ સુધી રહો. આમેન. આમેન. કે ગોડ બ્લેસ યુ. He